Well, আমাদের তাহলে কার কয়টা হলো? লেটস সি। ওকে, প্লিজ টেল মি 21 Ma'am, আমরা কি অ্যান্সার দিয়েছি? I think we couldn't hear. There is no sound. There was no sound. There was no sound? What? এতক্ষণ আপনারা কিচ্ছু শোনেননি? ম্যাম, আমি তো আর আমি শুনি বুঝেছি। নাই। না ম্যাম, কোনো সাউন্ড শোনা যায়নি। তাহলে আমাকে কিছু বললেন না কেন? আমি যখন বললাম আমি ছাড়ছি, আমি তো ভাবছি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। ওকে ওকে, আর আমি তো ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। আচ্ছা, জাস্ট আ মোমেন্ট। আই থিঙ্ক আই ডিডন্ট ক্লিক দ্য উফ। Discussion. You have এখন শুনতে পাচ্ছি? জি, শোনা যায়। Yeah, ম্যাম, right now we can a student called Russ. শোনা যাচ্ছে? hear. Yes, ma'am. Yes, Right now. ma'am. ওকে, well, let's go again then. You will hear a student called Russ consulting his tutor about a presentation he is preparing on nanotechnology, the study of materials on an extremely small scale. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Come in, Russ. Thank you. Now, you wanted to consult me about your class presentation on nanotechnology. You were due to give it next week, aren't you? That's right, and I'm really struggling. I chose the topic because I didn't know much about it and wanted to learn more, but now I've read so much about it, in a way there's too much to say. I could talk for much longer than the 20 minutes I've been allocated. Should I assume the other students don't know much and give them a kind of general introduction? Or should I try and make them share my fascination with a particular aspect? You could do either, but you'll need to have it clear in your own mind. Then I think I'll give an overview. OK. Now, one way of approaching this is to work through developments in chronological order. Uh-huh. On the other hand, you could talk about the numerous ways that nanotechnology is being applied. You mean things like thin films on camera displays to make them water repellent and additives to make motorcycle helmets stronger and lighter? Exactly. Or another way would be to focus on its impact in one particular area, say medicine or space exploration. That would make it easier to focus. Perhaps I should do that. I think that would be a good idea. Right. How important is it to include slides in the presentation? They aren't essential by any means, and there's a danger of tailoring what you say to fit whatever slides you can find. While it can be good to include slides, you could end up spending too long looking for suitable ones. You might find it better to leave them out. I see. Another thing I was wondering about was how to start. I know presentations often begin with, first I'm going to talk about this, and then I'll talk about that. But I thought about asking the audience what they know about nanotechnology. That would be fine if you had an hour or two for the presentation, but you might find that you can't do anything with the answers you get, and it simply eats into the short time that's available. So maybe I should mention a particular way that nanotechnology is used to focus people's attention. That sounds sensible. What do you think I should do next?
I really have to plan the presentation today and tomorrow. Well, initially, I think you should ignore all the notes you've made, take a small piece of paper and write a single short sentence that ties together the whole presentation. It can be something as simple as, nanotechnology is already improving our lives. Then start planning the content around that. You can always modify that sentence later if you need to. Okay. Before ওয়েল, আমরা কি লিখেছি আমাদের অ্যান্সার্স গুলো নাকি লিখতে পারিনি? ম্যাম তিনটা লিখছি, বাকিগুলো ধরতে পারি না। you hear the rest of the ওকে, এটা লিখলেই হবে, দেখা যাক। Okay. 21, নাম্বার 21 এর অ্যান্সার কি দিয়েছি আমরা? ম্যাম বি দিয়েছি আমি। বি। ইয়েস। আর কে কি দিয়েছে? সি। বি বি। বি 21 সি দিয়েছি। I don't know. দুইজন সি দিয়েছে, তিনজন বি দিয়েছে। ওকে, 22। ম্যাম এ। বি। এ। বি। ওকে, আর সবাই বি দিয়েছি নাকি দিতে পারিনি অনেকে? ওকে, নাম্বার 23। দেইনি। ম্যাম এ। ম্যাম এ। ওকে, 24। ম্যাম এ। এ। সবাই এ দিয়েছি, আচ্ছা। 25th। এ। ওকে, সবাই এ দিয়েছি তাহলে। সো সব থেকে বেশি কনফিউশন হচ্ছে 21-এ। লেটস সি কি বলছে এখানে। Russ says that his difficulty in planning the presentation is due to তার প্রবলেম যেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন মেকিং এ বা প্ল্যান করতে, সেটার কারণ হচ্ছে ডিউ টু হিজ ল্যাক অফ নলেজ অ্যাবাউট দ্য টপিক। সে যে টপিকটা সম্পর্কে যা তাকে দেয়া হয়েছে প্রেজেন্টেশনে, মানে প্রেজেন্টেশন বানানোর জন্য যে টপিকটা তাকে প্রোভাইড করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে তার এনাফ নলেজ না থাকার কারণে সে জানে না, এনাফ জ্ঞান নাই তার মধ্যে ওই সম্পর্কে, সে জানে না, ইনফরমেশন কম। এই জন্য সে কি ডিফিকাল্টিজ এর মধ্যে দিয়ে থেকে যাচ্ছে, নাকি নাম্বার বি, his uncertainty about what he should try to achieve, তাকে কি অ্যাচিভ করা উচিত, তাকে তার গোলটা কি হওয়া উচিত, সে কি অ্যাকোয়ার করবে, অবটেইন করবে, সেটার সেই সম্পর্কে সে আনসার্টেইন, সে কনফিউজড। এটা কি তার প্রবলেমের কারণ? নাকি নাম্বার সি, দ্য শর্ট টাইম দ্যাট হি হ্যাজ ফর প্রেপারেশন, নাকি যে শর্ট টাইমটা, তাকে যে টাইমটা দেওয়া হয়েছে, দ্য টাইম ইজ ভেরি শর্ট, এত অল্প সময় সে প্রেজেন্টেশনটা মেক করতে পারছে না, তো এটা তার হচ্ছে প্রবলেম। তো আমরা এখন একটু দেখি তাহলে, ট্রান্সক্রিপ্টে যাব আমরা। সো 21, এটা হচ্ছে আমাদের 21। তো আমরা যদি একটু রাস্টটা পড়ি, দ্যাটস রাইট, অ্যান্ড আই এম রিয়েলি স্ট্রাগলিং। আচ্ছা, তার স্ট্রাগল এখানের কথা বলছে। আই চুজ দ্য টপিক বিকজ I didn't know about much. I chose the topic because I didn't know about much it and want to learn more. আচ্ছা, এই লাইনটা থেকে কিন্তু একটা অ্যান্সার আমরা পাই। সেটা হচ্ছে সে বলছে যে
হ্যাঁ, আমি অনেক স্ট্রাগল করছি, কিন্তু আমি এই টপিকটা চুজ করেছি। আমি এই টপিকটা বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে, তাকে যে টপিকটা দেওয়া হয়েছে সেটা সে বেছে নিয়েছে এই কারণেই, কারণ সেই সম্পর্কে জানে না, এটাই তার রিজন ছিল। সে জানে না, কারণ সেই সম্পর্কে জানতে চায়। সে যখন এটা নিয়ে গবেষণা করবে সেটা নিয়ে জানতে পারবে। না, বাট নাও আই হ্যাভ রেড সো মাচ অ্যাবাউট ইট, বাট এখন আমি এই সম্পর্কে জানি। এখন সে এই সম্পর্কে অনেক পড়ে ফেলেছে, তো এখন সেই সম্পর্কে জানে, কারণ সে, বাট এটা সে জানতো না, এই জন্য সে টপিকটা নিয়েছিল। And in a way, there's too much to say. I could talk for much longer than the 20 minutes. ওকে, এখানে আমরা পরে আসি। তো এখানে যেহেতু বলছে সেই সম্পর্কে জানতো, তো এখানে তিনটা অপশনের মধ্যে একটা আছে কি, ফার্স্ট ওয়ান, হিজ ল্যাক অফ নলেজ অ্যাবাউট দ্য টপিক। তো তার নলেজ নাই এজন্য কি সে ডিফিকাল্টি ফেস করছে? না, কাজ তার নলেজ নেই এজন্যই তো সে টপিকটা চুজ করেছিল। তো এটা কি ট্রু অর ফলস? ফলস। ফলস। false, ইয়েস, তো ইটস ফলস। ওকে, তো এটা যেহেতু ফলস, আমাদের এই নাম্বারটা আমরা কেটে ফেলি, আমাদের দরকার নেই। আমাদেরকে লাস্ট দুটোর মধ্যে খুঁজতে হবে, হিজ আনসার্টেনিটি অ্যাবাউট হোয়াট হি শুড ট্রাই অর দ্য শর্ট টাইম, তাকে অল্প সময় দেওয়া হয়েছে। দেখি, তো তারপরে সে বলছে, নাও আই হ্যাভ রিড সো মাচ অ্যাবাউট ইট, ওকে, আই কুড টক ফর মাচ লঙ্গার দেন দ্যাট 20 মিনিট। তো সে যেহেতু এখন জেনে গেছে টপিকটা সম্পর্কে, সে পড়েছে, সো সে এখন এই টপিক সম্পর্কে 20 মিনিটের বেশি কথা বলতে পারবে। আই কুড টক ফর মাচ লঙ্গার দেন দ্যাট 20 মিনিটস। আই হ্যাভ বিন অ্যালোকেটেড মানে তাকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে 20 মিনিটস, বাট সে 20 মিনিটসের বেশি কথা বলতে পারবে। শুড আই অ্যাসিউম দ্য আদার স্টুডেন্টস ডোন্ট নো মাচ? আমার কি এটা অ্যাসিউম করা উচিত, বা আমাকে ভাবা উচিত যে অন্য স্টুডেন্ট বেশি একটা জানে না, অ্যান্ড গিভ দেম আ কাইন্ড অফ জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন? সে প্রেজেন্টেশন যাদের জন্য দিচ্ছে, আমার কি ধরেই নেওয়া উচিত যে তারা এই সম্পর্কে বেশি জানে না, আর আমাকে তাদের একটা নর্মাল জেনারেশন জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে কি টপিকটা শুরু করা উচিত, দেওয়া উচিত? অর শুড আই ট্রাই অ্যান্ড মেক দেম শেয়ার মাই ফ্যাসিনেশন উইথ দ্য পার্টিকুলার অ্যাসপেক্ট? নাকি আমার ফ্যাসিনেশন সম্পর্কে তাদেরকে আমার জানা উচিত? তখন টিউটার বলল, ইউ কুড ডু ইদার, বাট ইউল নিড টু হ্যাভ ইট ক্লিয়ার ইন ইয়োর মাইন্ড। তো এখানে তাহলে আমরা যদি একটু ফিরে যাই, টাইমিং এর কথা তো কিছু বলছে না, বলছে যে শর্ট টাইম দ্যাট হি হ্যাজ ফর প্রিপারেশন, বাট এটার জন্য কি সে খুব ওয়ারিড? সে বলছে যে আমি 20 মিনিটের বেশি কথা বলতে পারবো, অ্যাকচুয়ালি আমি এখন এত জেনে গেছি, দেয়ার ইজ টু মাচ টু সে। এখানে বলার অনেক কিছু, আমি এখন জানতাম না একটা টপিক সম্পর্কে, এটা আমি এই জন্যই নিয়েছি, চুজ করেছি। এখন আমি এটা সম্পর্কে পড়েছি এবং আমি জানি, এখন এতই জানি যে 20 মিনিট থেকেও আমি বেশি কথা বলতে পারবো। হবে না। বাট বলতে পারবো, বাট আমি কি বলতে চাচ্ছি? বলতে পারবো সেটা বলছে, বাট আমি বলতে চাচ্ছি এই জন্য আমি ডিফিকাল্টি ফেস করছি, এটা তো সে কোথাও মেনশন করছে না। সে জাস্ট একটা জেনারেল ইনফরমেশন দিল। তারপরে সে কি বলছে, যে আমার কি ধরে নেওয়া উচিত যে স্টুডেন্টসরা এই সম্পর্কে বেশি জানবে না টপিকটা সম্পর্কে, এই জন্য কি আমি নর্মাল ভাষায় কথাটা বলে ফেলবো, নাকি আমার তাদের সাথে এত কিছু শেয়ার করা উচিত যে আমি আমার ফ্যাসিনেশন এই বিষয়ে, আমি যে ফ্যাসিনেটেড, আমি যে বিষয়ে অনেক ইন্টারেস্টেড, আমার ইন্টারেস্টটা তাদেরকে ভালো করে প্রেজেন্টেশনে বোঝা উচিত? তো সে কি তার কি করবে এটা নিয়ে, সে কি হেজিটেশনে ভুগছে না, কনফিউশনে ভুগছে না? সে কি তার গোলটা কি তার ক্লিয়ার? তারপর তার টিউটার থেকে কি বলছে, ইউ কুড ডু ইদার, তুমি দুটোই করতে পারো, সহজভাবেও বলতে বোঝাতে পারো, আবার তোমার ফ্যাসিনেশন সম্পর্কেও বলতে, বাট ইউল নিড টু হ্যাভ ইট ক্লিয়ার ইন ইউর ওন মাইন্ড। বাট তোমার মাথায় এটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যে তুমি যদি দুটোই করো, তোমাকে দুটোই ক্লিয়ার রাখতে হবে। তুমি যদি যে কোনো একটা পিক করো, দেন তুমি ওই একটা সম্পর্কে, বাট তুমি যাই করবে না কেন, তুমি যাতে ক্লিয়ার থাকো। তখন রাস্কি বলল, দেন আই আই থিঙ্ক আই উইল গিভ অ্যান ওভারভিউ, তাহলে আমি একটা ওভারভিউ দেবো। তো সে তাহলে কি ছিল, আমাদের কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? শর্ট টাইম ব্যাপারটা বলেছে, ঠিকই বলেছে, বাট এটা কিন্তু ফলস। এটার জন্য কেউ প্রবলেমে নাই, এতটুকু ট্রু, বাট এটার জন্য সে ডিফিকাল্টি ফেস করছে না, তো এটাও ফলস। তো অ্যান্সার হবে আমাদের নাম্বার বি, যে হিজ আনসার্টেনিটি অ্যাবাউট হোয়াট হি শুড ট্রাই টু অ্যাচিভ, তার কি করা উচিত, অ্যাচিভ করা উচিত, তার অ্যাচিভ মানে এখানে ফিউচার গোল বোঝাচ্ছে না, অ্যাচিভ মানে এখানে তার কি করা উচিত, কোনটা করবে, এটা হিসাবে অ্যাচিভ ওয়ার্ডটা বলা হচ্ছে। আমরা কি বুঝতে পেরেছি? তো নাম্বার বি, ওয়াই ইজ দ্য অ্যান্সার। কেন সি অ্যান্সার হলো না, আমরা যে দুইজন সি দিয়েছিলাম? yes, ওকে, কার কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, নাম্বার 22, আমাদের অ্যান্সার বি দিয়েছে সবাই।
তো দেখি একটু। Russ and his tutor agree that his approach in the presentation will be, এখন এখানে ওই আমরা এগ্রিমেন্টের একটা এমসিকিউ পেয়ে গেছি কিন্তু agree, তো আমরা সাথে সাথে এখানে একটা সার্কেল করে ফেলবো and আমরা দেখবো যে রাস and his tutor agree that his approach, তারা দুইজনই এগ্রি করছে যে রাসের যে অ্যাপ্রোচটা থাকবে তার প্রেজেন্টেশনে সেটা হবে will be future tense, will be to concentrate on how technology is used in one field. ন্যানো টেকনোলজি একটা ফিল্ডে একটা বিষয়ে কিভাবে ব্যবহার করা হবে, ব্যবহার করা হয় এই বিষয়ে বেশি ফোকাস করা। এটা কি তারা এগ্রি করবে? তাদের প্রেজেন্টেশনে কি এটাই হওয়া উচিত? ন্যানো টেকনোলজির যে কোনো একটা দিক, একটা ব্যবহার নিয়ে কথা বলা, এটাই কি তাদের ফোকাস হওয়া উচিত? নাকি টু ফলো দ্য ক্রোনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট? তাদের ক্রোনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে সিকোয়েন্স, যে এটার পরে এটা, এটার পরে এটা, ধাপে 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 ধাপে, এটাকে ক্রোনোলজিক্যাল বলা হচ্ছে। তো টু ফলো দ্য ক্রোনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ ন্যানো টেকনোলজি, মানে ন্যানো টেকনোলজি প্রথমে এটা করেছে, তারপর এটা করেছে, ধাপে ধাপে একটার পর একটা, একটার পর একটা কি কি ডেভেলপমেন্ট ন্যানো টেকনোলজি করে এসেছে, এটা সম্পর্কে আমাদের ফোকাস হওয়া উচিত। তার মানে কি বিভিন্ন ফিল্ড নিয়ে, প্রথমটা একটা ফিল্ড নিয়ে আর পরেরটা কি বিভিন্ন ফিল্ড ধাপে ধাপে হচ্ছে কিনা এটা। তারপরেটা কি হচ্ছে? To show, number C, to show the range of applications of nanotechnology, নাকি ন্যানোটেকনোলজির যে ব্যবহার, রেঞ্জ, ওই ব্যবহারের সম্পর্কে কথা বলাটা, বেশ ফোকাস করাটা বা দেখানোটা। টু শো, এখানে কনসেন্ট্রেশন একটা, ফলো একটা বলছে শোয়িং। টু শো দ্য রেঞ্জ অফ অ্যাপ্লিকেশনস, কত রকম ব্যবহার হয়, কত রকম ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার হয়, সব রকম আর কি, সেটা আমাদের ফোকাস হওয়া উচিত। একটা দিক নাকি পর এক ধাপে 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 একটার পর একটা, একটার পর একটা, একটা আমাদের সিকোয়েন্সটা এটার নাকি, নাকি সবকিছু পুরোটা মিলিয়ে যে যতগুলো ন্যানো টেকনোলজি আছে সব রেঞ্জ পুরোটা। তো কোনটাতে তারা এগ্রি করছে, তারা দুইজন কোনটাতে এগ্রি করছে, তো এটা আমরা এখন একটু দেখব। তো 22 আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো এটা পড়ার জন্য আমাদেরকে অফকোর্স একটু আগের থেকে পড়তে হবে, আমরা এখানে শেষ করেছিলাম। দেন আইল গিভ অ্যান ওভারভিউ। সো আমরা যদি এখান থেকে একটু চাই টিউটর, ওকে নাও one way to approaching this is to work through developments in chronological order. টিউটর বলছে কিন্তু chronological অর্ডারের কথা বলছে না, মানে অপশন বি, অপশন বি নিয়ে তার আগে কথা বলছে। আমরা একটু কালার চেঞ্জ করে দিই। ইয়েস, ওকে। No, okay, now one way to approaching this is to work through developments in chronological order. তখন রাস বলল হ্যাঁ, মানে সে হ্যাঁই বোঝাচ্ছে, তারপরে কি বললো টিউটর, তারপরে কি বলছে? On the other hand, অপরদিকে, you could talk about the numerous ways that nanotechnology is being applied. একটা হচ্ছে chronological ওয়েটা নিয়ে কথা বলতে বলছে, যেটা একটা করা যায়। একটা হচ্ছে নিউমেরাস ওয়ে। নিউমেরাস ওয়ে মানে কি? সর্বোচ্চ যেটা আছে, সর্বোচ্চ ব্যবহার ন্যানো টেকনোলজিকে নিয়ে যে করা হয়েছে, ন্যানো টেকনোলজির সর্বোচ্চ অ্যাপ্লিকেশনস ব্যবহার যেখানে ছিল, এটা নিয়ে তুমি কথা বলতে পারো, বা তুমি ধাপে ধাপে ধাপগুলো নিয়ে কথা বলতে পারো। তো এটা একটা, একটা কি, একটা নাম্বার সি, একটা নাম্বার বি, রাইট? এই দুটো নিয়ে কথা বলছে। এখন এটা দুটোই কি বলছে? দুটোই টিউটরের কথা। এখন রাস কোথায় আমাদেরকে অ্যাগ্রি করে, সেটাই হলো আসল বিষয়। তো সে এখান থেকে কি বলছে, এই তো আমাদের রাসকে পেয়ে গেছি। You mean things like thin films on camera, um, displays to make them water repellent, and additives to make motorcycle helmets stronger and lighter, একটা অ্যাপ্লিকেশনের কথা সে বলল। তখন সে বল, টিউটর কি বলে, এক্স্যাক্টলি, or another way would be to focus on its impact in one particular area, or another। তো এখন তিনটা অপশনে কিন্তু টিউটরই দিয়েছে, একটা এটা, একটা নাম্বার ওয়ান ন্যানোটেক ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারের কথা বলেছে, একটা দুই কি সব ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার না, যা আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যত রকম অ্যাপ্লিকেশন আছে সব কিছু নিয়ে। আরেক, তখন রাজ কি করলো, ইউ মিন থিংস লাইক ফিল্মস অর ক্যামেরা ডিসপ্লেজ, এটা একটা হতে পারে, বা হেলমেট, মোটরসাইকেল, সে দুই তিনটা এক্সাম্পল দিয়ে বললো যে এরকম কিছু কথা বলছেন। তখন টিউটর বললো যে এক্স্যাক্টলি, ওর অ্যানাদার ওয়ে, বা আরেকটা would be to focus on its impact of one particular area, বা তুমি একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে করতে পারো। তো সে এখন তিনটাই দিয়েছে। এখন রাস, এখন ফাইনালি রাস কিছু একটা বলবে।
say medicine or space exploration. তখন রাস এখন কি বলল, দ্যাট উড দ্যাট উড মেক ইট ইজিয়ার টু ফোকাস, যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলা ঠিক কি হবে, দ্যাট উড মেক ইট ইজিয়ার, এটাকে ইজি করবে ফোকাস করতে। পারহ্যাপস আই শুড ডু দ্যাট। তখন টিউটর কি বললো, আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি আ গুড আইডিয়া। তো দুইজনই এখন কি অ্যাগ্রি করলো। প্রথমে কিন্তু টিউটর সবকিছু বলেছে, কিন্তু টিউটর কিন্তু বলেনি যে তুমি এটাই করো। আমাদের এখানে যদি আমরা শুনি রাসের কথাটা যে ইজিয়ার টু ফোকাস, আর আমরা সাথে সাথে যদি আমাদের অ্যান্সার দিয়ে দেই নাম্বার এ, তাহলেও কিন্তু আমাদের অ্যান্সার কিন্তু ক্লিয়ার না, এখনো কিন্তু আমরা শিওর না। যখন আমাদের টিউটরও বলছে দ্যাট উড বি আ গুড আইডিয়া, এই দুইটা লাইনে যখন দুইজনই অ্যাগ্রি করছে, তখনই আমাদের অ্যান্সার হবে কি, নাম্বার এ। তো আমরা যারা নাম্বার বি দিয়েছিলাম, শুধুমাত্র ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারটা শুনেই দিয়ে দিয়েছি আই গেস। আমরা কেন তাহলে আমাদের অ্যান্সার নাম্বার বি হলো না, আমরা কি বুঝতে পেরেছি? যারা বি দিয়েছিলাম তারা কি বুঝতে পেরেছি? Yeah, ma'am. ওকে, বুঝতে না পারলে আমরা আবার জিজ্ঞেস করবো। ওয়েল, নেক্সট ওয়ান। In connection with slides, the tutor advises Russ, in connection with slides, আমাদের স্লাইডের একটার পর একটা প্রেজেন্টেশনে তো স্লাইডস থাকে। আমি যে আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি, যে স্লাইডস গুলো একটার পর একটা স্লাইড থাকে, তো প্রত্যেকটা প্রেজেন্টেশনে একটা স্লাইড থাকে, তো সেই স্লাইডস এর কথা বলছে ইন কানেকশন উইথ স্লাইডস, মানে স্লাইডের মধ্যে যে কানেকশনটা থাকছে। এখানে দ্য টিউটর অ্যাডভাইসেস রাস টু টক অ্যাবাউট থিংস দ্যাট হি ক্যান ফাইন্ড স্লাইডস টু ইলাস্ট্রেট, এমন কিছু নিয়ে কথা বলা যেখানে সে দেখাতেও পারছে তার স্লাইডে, এমন কিছু নিয়ে সে স্লাইডে কথা বলা। বা নাম্বার বি, লুক ফর স্লাইডস টু ইলাস্ট্রেট দ্য পয়েন্টস হি মেক্স, বা এমন কোনো স্লাইডস তৈরি করা যেখানে সে তার পয়েন্টগুলোই দেখানো হচ্ছে, তার পয়েন্ট সেটা বলছে। আরেকটা সে বলছে যেটা সেটা নিয়ে দেখানো, আরেকটা বলছে কি তাকে কথা বলা যেটা সে তার স্লাইডে খুঁজে পাবে। দুইটা একই কথা, বাট একটু আগে পড়ে। আর নাম্বার সি, কনসিডার অমিটিং স্লাইডস টুগেদার। অমিট মানে কি করা এখানে বোঝাচ্ছে, বাদ দেওয়া। কনসিডার অমিটিং স্লাইডস টুগেদার, একসাথে স্লাইডস গুলো দেখানোটাকে সে অ্যাডভাইস দিচ্ছে যে বাদ দিতে চাচ্ছে, একসাথে দেখানোর দরকার নেই, একসাথে কনসিডার করাটা ঠিক হবে না। ওকে, সো এটা তিনটার মধ্যে কোনটা আনসার? দে আরন্ট এসেনশিয়াল বাই এনি মিনস, AG23। টিউটরটা বলছে, এখান থেকে আমাদের তাহলে একটু পড়তে হবে, আমরা তো এখানে শেষ করেছি, এখান থেকে পড়তে হবে। রাস Russ, right. How important is to is it to include slides in presentation? The রাসের question, যে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে স্লাইডস ইনক্লুড করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। কারণ টিউটর বলছে দে আরন্ট এসেনশিয়াল, এটা এসেনশিয়াল না, বাট বাই এনি মিনস, বা এনি মিনস এটা কোনো ইতেই এসেনশিয়াল না। And another, and there's a danger of tailoring what you say to fit whatever slides you can find. এখানে একটা ডেঞ্জার থাকে, টেইলারিং মানে কাট, কাট করা বা অমিট করা বা যে কোনো কিছু, যে দেয়ার ইজ আ ডেঞ্জার, এখানে টেইলরিং করাটা কিন্তু একটা ডেঞ্জারাস হতে পারে ব্যাপারটা। একটা এখানে একটা সমস্যা থাকতে পারে, অসুবিধা থাকতে পারে, যে হোয়াট ইউ সে, যেটা তুমি বলছো সেটা ফিট হবে কিনা তোমার স্লাইডসে। যখন তুমি এটা স্লাইডসটা দেখাচ্ছ, তুমি যাই বলছো স্লাইডসে ফিট হওয়াটা, আমি যাই বলছি আমার কথার সাথে যে স্লাইডসে মিল না থাকে, তখন তো একটা ঝামেলা হয়ে যাবে। তো এটার কথাই সে বোঝাচ্ছে। While it can be good to include slides, um, বাট এটা ভালো যে তুমি স্লাইডসটা ভালো স্লাইডস গুলো ইনক্লুড করতে পারো, you could end up spending too long looking for subtitles one. মানে এমন কিছু না যে আমি লাইন বাই লাইন যা লিখছি, ফর এক্সাম্পল আমার নিজের স্লাইডস দিয়ে যদি আমি বোঝাই, আমি এখন এটা না লিখে আমি এই যে এই কথাটা লিখেছি, এখন আমি স্লাইডসে এটা লিখেছি, আমি স্কিল রেফারেন্সিং, আমি যদি এটা না লিখতাম শুধু স্কিল লিখতাম, রেফারেন্সিং কথাটা আমাকে মনে করতে হতো। এখন আমি এখানে যা লিখছি আমারটাকে ম্যাচ করে আমাকে আমার লেকচার গুলো দিতে হচ্ছে, তো এটা একটা ডেঞ্জার। তো এখানে এটাই এটাই বলছে যে, এখানে এই যে আমরা যদি আসি, এখানে এটাই বলছে যে ইউ কুড এন্ড আপ স্পেন্ডিং টু মাচ লুকিং ফর দ্য সাবটাইটেলস ওয়ান, তুমি এটাকে অ্যাভয়েড করতে পারো। দেন ইউ মাইট ফাইন্ড ইট বেটার টু লিভ দেম আউট। তো ইটস ফাইন্ড ইট বেটার, তখন রাশ কি বললো, আই সি অ্যানাদার থিং আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং অ্যাবাউট ওয়াজ হাউ টু স্টার্ট। তো এখানে অ্যানাদার থিং এ কিন্তু চলে গেছে হাউ টু স্টার্ট। তো আমি যদি নাম্বার 3-তে যাই,
দে বোথ এগ্রি দ্যাট দ্য বেস্ট ওয়ে টু স্টার্ট, স্টার্টিং এ চলে গেছে মানে কি, আমাদের নাম্বার 23 অ্যান্সারটা সে দিয়ে গেছে। তাহলে আমরা 23 অ্যান্সার আমাদের, আমরা কি দিয়েছি সবাই, এ দিয়েছি, একজনেও দিতে পারিনি ঠিক অ্যান্সার। আমাদের 23 অ্যান্সার হবে নাম্বার সি, কনসিডার অমিটিং স্লাইডস টুগেদার। এখানে কিন্তু টেইলরিং এর কথা সে বলেছে, এটা প্যারাফ্রেজটা এখানেই হয়েছে, যে অমিটিং এন্ড টেইলরিং ব্যাপারটা কিন্তু সেম। তো ইট ইউ মাইট ফাইন্ড ইট বেটার টু লিভ দেম আউট, ইটস বেটার যে তুমি এটা লিভ করো, এখানে প্যারাফ্রেজটা আসলে হয়েছে। এটা বেটার হবে তুমি যদি এই স্লাইডস এর ব্যাপারটাই অমিট করে দাও, লিভ করে দাও। লিভ, লিভ মানে কি বাদ দেওয়া, অমিট করা মানে কি মাইনাস রিডিউস করে দেওয়া, বাদ দিয়ে দেওয়া। তো এখানে 23 হবে, তাহলে অ্যান্সার ইজ সি। C. That's it. ওকে, 24, 24 এ কি আছে, they both agree that the best way for Raj to start his presentation is, এখন নাম্বার 24 এ আমাদের অ্যান্সার আমরা এ দিয়েছি, ওকে, 24 এর অ্যান্সার আমাদের সি হবে। কেন আমরা পারিনি, কেন পারিনি দেখি। ওকে, so maybe I should mention a particular way that nanotechnology is used to focus people's attention. Start নিয়ে কথা বলেছে, how to start. I know presentations often um, being with first I am going to talk about, এভাবে আমাদের শুরু করা উচিত আমার মনে হয়, but then I will talk about that এভাবে, but I thought about asking the audience what they want about nanotechnology. আমরা প্রেজেন্টেশন শুরু করার সময় কিভাবে কথা বলি, well first I'm going to talk about this topic এভাবে, বাট সে বলছে কি আমাদের এটা না করে আমার মনে হচ্ছে অডিয়েন্সের কাছে শোনা উচিত যে তারা তারা কি জানে ন্যানো টেকনোলজির ব্যাপারে। কারণ টিউটর বললো দ্যাট উড বি ফাইন ইফ ইউ হ্যাড 1 আওয়ার, অ্যান আওয়ার অর টু, 2-3 ঘন্টা থাকলে তুমি এই প্রেজেন্টেশনের জন্য এই কাজটা করতে পারো, বাট ইউ মাইট ফাইন্ড দ্যাট ইউ ক্যান ডু এনিথিং উইথ দ্য অ্যান্সার্স ইউ গেট। তুমি যাই জিজ্ঞেস করবা ওই অ্যান্সারটা দিয়ে তুমি 1-2 ঘন্টা থাকলে কথা বলতে পারবা, প্লাস ওরা যা বলবে ওটা ওই অ্যান্সার দিয়ে তুমি কিছু করতেও পারবে না। সো ইটস সিম্পলি ইটস ইনটু দ্য শর্ট টাইম, ইটস ইনটু বলতে এটা এক্সপ্রেশন মানে শেষ করা, into a short time that's available, তো শর্ট টাইম যেটা অ্যাভেলেবল আছে সেটার মধ্যে আমাদের শর্ট শেষ করে দেওয়া উচিত প্রেজেন্টেশন। তখন রাজ বললো সো মেবি আই শুড মেনশন আ পার্টিকুলার ওয়ে দ্যাট ন্যানো টেকনোলজি ইজ ইউজড, তাহলে কি আমাকে এভাবে করা হচ্ছে টু ফোকাস পিপলস অ্যাটেনশন। তখন আমরা তাহলে যাই টু এনকারেজ দ্য অডিয়েন্স টক, না কারণ সময় নেই, ইট ফলস, 1-2 ঘন্টা থাকলে এটা করতে পারতাম। টু এক্সপ্লেইন হোয়াট রাস ইন্টেন্ডস টু ডু, না, সে নিজেকে ওটাও বলছে না, টু প্রোভাইড অ্যান এক্সাম্পলের কথা বলছে। তো এক্সাম্পলটা কি, যে মেবি আই শুড মেনশন আ পার্টিকুলার ওয়ে মানে এক্সাম্পলের কথা বলছে দ্যাট ন্যানো টেকনোলজি ইজ ইউজড। একটা ওয়ে নিয়ে যদি কথা বলি, প্রথমেই শুরু করি যে এটা আপনারা কি বলতে পারেন ন্যানো টেকনোলজি ইউজ করা হয়, এই একটা একটা এক্সাম্পল দেওয়া হলো সবার অ্যাটেনশন গ্র্যাব করার জন্য, এই জন্য আমাদের অ্যান্সার হবে সি। আই হোপ আমরা বুঝতে পেরেছি। 25th যদি যাই, হোয়াট ডাজ দ্য টিউটর অ্যাডভাইস আস টু ডু নেক্সট ওয়াইল প্রিপারিং দিস প্রেজেন্টেশন। তো এটার অ্যান্সার আমরা সবাই মোস্টলি এ দিয়েছি, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে এটা আমরা দেখতে হবে এখন আমাদেরকে। ওকে, আমরা এখানে সবাই পেরেছি নাম্বার এই হবে আমাদের অ্যান্সার। ততক্ষণ পরে আই গেস আমাদের 25 নাম্বারটা হচ্ছে, কেন হচ্ছে দেখি। হোয়াট ডাজ দ্য টিউটর অ্যাডভাইস রাস টু ডু নেক্সট ওয়াইল প্রিপারিং হিজ প্রেজেন্টেশন। অ্যাডভাইস করেছে কি টিউটর তাকে রাসকে, যে নেক্সট প্রিপারেশনের জন্য, নেক্সট প্রেজেন্টেশন প্রিপারেশনের জন্য। তো এই নাম্বারটা কি আছে, সামারাইজ দ্য মেইন পয়েন্ট হি ওয়ান্টস টু মেক, এই যে। তো টিউটর এখানে বলছে ওয়েল ইনিশিয়ালি আই থিঙ্ক ইউ শুড ইগনোর অল দ্য নোটস ইউ হ্যাভ মেড, আমার মনে হচ্ছে তুমি যা নোটস মেক করেছো সেটা তুমি ইগনোর করো। টেক আ স্মল পিস অফ পেপার, একটা ছোট্ট কাগজ নাও, অ্যান্ড রাইট আ সিঙ্গল শর্ট সেন্টেন্স দ্যাট টাইজ টুগেদার দ্য হোল প্রেজেন্টেশন। একটা ছোট্ট কাগজে সবকিছু লেখো যেগুলোতে একসাথে সবকিছু তুমি বুঝতে পারবে, একটা ছোট্ট কাগজে সব ইনফরমেশন থাকবে হোল ব্যাপারটাতে। It can be something as simple as nanotechnology is already improving our lives. It can be মানে কি, এটা একটা এক্সাম্পল ছোট্ট করে খাতায় লিখে ফেলো। Then start planning the content around that. You can always modify the sentence later. কারণ তুমি কন্টেন্টটা যদি তুমি লিখে রাখো তুমি সবসময় মাথায় সেন্টেন্সটাকে মডিফাই করে করে বলতে পারবে ইফ ইউ নিড, তোমার যদি প্রয়োজন হয়। তখন রাস কি করলো, আগ্রি করলো। ওকে, তো এখানে কি আগ্রি করেছে দুইজন। অ্যাডভাইসটা তাহলে কি ছিল, সামারাইজ দ্য মেইন পয়েন্ট হি ওয়ান্টস টু মেক, সামারাইজ করতে বলেছে। সামারাইজ কি, শর্ট করতে বলেছে, পুরোটা লিখতে বলছে না, অ্যাভয়েড করতে বলেছে কি
যত এই নোটস টোটস হাবি জাবি অ্যাভয়েড করে কি বলেছে, একটা সিঙ্গেল শর্ট সেন্টেন্স লিখতে বলেছে, যেটাকে কি সামারাইজ করা বোঝাচ্ছে। এই জন্য হবে এটা ট্রু, বাট এই দুটো কেন হবে না? রিড দ্য নোটস হি হ্যাজ অলরেডি মেড, না, নোটস তো নিতেই মানা করছে এভাবে, তো সেই নোটসটা এভাবে পড়ার কোনো কোয়েশ্চেন আসেন, এটা ফলস। লিস্ট দ্য টপিক হি ওয়ান্টস টু কভার, অফকোর্স নট, কোনো এলাবোরেশনের কথা বলছে না, খালি কি বলছে, সামারাইজ করার কথা। এটা খুবই ইজি ছিল। তো এই নাম্বার ইজ দ্য অ্যান্সার। আমরা কি আজকের এমসিকিউ বুঝতে পেরেছি নাকি খুব কঠিন লাগলো? জি, না আজকেরটা একটু কঠিনই মনে হলো, বেশি কঠিন, বেশি প্যারাফ্রেজিং ছিল। প্যারাফ্রেজিং ছিল, বাট আমরা যদি এইভাবে ধরে ধরে আমাদের এমসিকিউ গুলো করি যে কেন ভুল হচ্ছে, সঠিক তো দেয়াই থাকে, সঠিক তো পারি না পারি, ঠিক আছে, বাট সঠিকটা জানার পরে এই দুটো কেন ভুল হলো, কি এমন প্যারাফ্রেজিং করেছে, কিভাবে কথা বলার ওয়ে প্যাটার্ন চেঞ্জ করেছে, এটা যদি আমরা বাসায় একটু ফলো করি, আমাদের কাছে এমসিকিউ কিন্তু জাস্ট পিস অফ কেক হয়ে যাবে। ওয়েল, সো দিস ইজ অল ফর টুডে। আজকের জন্য আমাদের ক্লাসটা এখানেই শেষ হচ্ছে। আমাদের কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? no ma'am, thank you very much. Okay, then thank you so much and keep learning. See you in the next class. I mean the last class. আমাদের আরেকটা ক্লাসই আছে। Inshallah তারপরে ma'am. তারপরে ঈদ মোবারক হয়ে যাবে আমাদের সবার ছুটি। Okay, thank you so much and good night. Assalamu alaikum. So, আজকে আমাদের ফিফথ ক্লাস, if I'm not wrong. আমরা কি বাসায় প্র্যাকটিস করেছি যা আমরা পড়ছি এতদিন, নাকি আমরা জাস্ট ক্লাস করে চলে যাচ্ছি? ওয়েল, তো আজকে আমাদের এমসিকিউ এর আরেকটা নেক্সট ক্লাস আজকের জন্য থাকবে, সেটা হচ্ছে ডিকোডিং এমসিকিউ, যেটাকে আরো কিছু স্কিলস দিয়ে আমরা আরো কিছু কনসেপ্ট আছে যেগুলো আমাদের জন্য হেল্পফুল হবে আমাদের লিসনিং, আইএলটিএস লিসনিং টেস্টের জন্য। সো লেটস গো, আমরা স্কিলটাকে রিভিউ করি। স্কিল, রিচিং ডিসিশন। হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন, রিচিং ডিসিশন? ওয়েল, এটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে রিচিং ডিসিশন মানে কোন একটা ডিসিশনে পৌঁছানো, বাট এই ব্যাপারটা আমাদের আইএলটিএস এ কিভাবে কাজে লাগবে? অফকোর্স, বিকজ আমরা যদি দেখি অনেক টেস্টে থাকছে যে দুইজন যদি কথা বলে, একজন বলছে একদম এমন ভাবে বলছে যে এটাই পারফেক্ট অ্যান্সার হতে যাচ্ছে, বাট না, আরেকজন ডিফার করে ফেলে, আরেকজন ডিফারেন্ট একটা মত প্রকাশ করে যে নো সরি আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, বলে সে আরেকটা কথা বলবে। তো এরকম বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনফ্যাক্ট, বাট হাউএভার এরকম কিছু কিছু কথা টথা দিয়ে তার কি করে তাদের ডিসিশনটা চেঞ্জ করে ফেলে। তারপরে কি হয়, সে চেঞ্জ করে ফেলার পরে ফার্স্ট পার্সন যে ছিল সে বলবে ও আই থিঙ্ক ইউর রাইট, বলে সে কিছু বলে টলে বলবে না, বাট আম গনা স্টিক টু মাই ওল্ড ডিসিশন, আর্লিয়ার ডিসিশন। ফার্স্ট যে ডিসিশনটা নিয়েছিল সেটাই, তার মানে কি, প্রথমে যে ডিসিশনটা নিয়েছিল ওটা দুইবার চেঞ্জ হয়ে ওটাই আবার ব্যাক করলো। তো এইভাবে ইয়াস নো করতে করতে একটা ডিসিশনে রিচ করে। বাট এই কনভারসেশন বুঝতে গেলে তো আমাদের কিছু এক্সপ্রেশনস জানতে হবে, যে কিভাবে তারা মানা করছে, যে ওয়েল আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, ওয়ার কিভাবে তারা অপোজিট কথাটা প্রকাশ করছে। তো এই এক্সপ্রেশনস গুলো আমাদেরকে জানতে হবে ফর হোয়াট, রিচিং ডিসিশনস, যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এমসিকিউর অ্যান্সারের মধ্যে কোন অ্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট হবে। So let's go and see some sentences. Well, এখানে আমি 10টা এক্সপ্রেশন রেখেছি, যেটার মাধ্যমে আমরা we are going to know what is the speaker, if the speaker is agreeing or disagreeing, or expressing uncertainty মানে agree করছে না, disagree করছে না। তো এই ক্ষেত্রে আমরা তখন অ্যান্সার কি দিব? ফর এক্সাম্পল, আমি যদি বলি আই ওয়ান্ট টু বাই অ্যান অ্যাপল, আমি একটা আপেল কিনতে চাই। এখন আমার ফ্রেন্ড বলছে নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু, আমি চাই না। তখন আমি আনসার্টেনিটির জন্য এমন কিছু বললাম, ওকে, ওয়েল আই ডোন্ট থিঙ্ক, আমি এরকম কিছু বলে চলে গেলাম, আমি ওর কথা এগ্রি করিনি, ডিসএগ্রি করিনি। তখন আমার অ্যান্সারটা কি থাকবে? আমার ফ্রেন্ডের অ্যান্সারটাই থাকবে। তো ওর ওইটাই লাস্ট অ্যান্সার ছিল। আমার অ্যান্সারটাতেও তো আমি আনসার্টেইন, আমি ওর অ্যান্সারটাতেও আনসার্টেইন, তার মানে লাস্ট আমার ফ্রেন্ড যা বলবে ওটাই থাকবে অ্যান্সার। তো এইরকম এক্সপ্রেশনটাকে আনসার্টেনিটি বলা হচ্ছে।
তো কি কি কথা দিয়ে এগ্রিমেন্ট, ডিসএগ্রিমেন্ট, আনসার্টেনিটি বোঝায় এখানে কিছু দেওয়া আছে। আমরা একটা ছোট্ট গেম মতোই খেলতে পারি, যে বোঝার চেষ্টা করি না জেনে অ্যান্সার গুলো যে কোনটা দিয়ে কি এক্সপ্রেশন বোঝায়। তো নাম্বার ওয়ান, আই couldn't agree more। এখান থেকে কি আমাদের কি ডিসএগ্রিমেন্ট ম্যাম ডিসএগ্রিমেন্ট বোঝাচ্ছে। or agreement or uncertainty? disagreement আচ্ছা, এনিওয়ান এলস? আর কেউ কি যিনি মাত্র অ্যান্সার করলেন তাকে ডিফার করতে চায় তার কথায়? ওয়েল, আপনার নামটা বলবেন, কে বললেন ডিসএগ্রিমেন্ট? ম্যাম আমি। ওকে স্যার। তো ডিসএগ্রিমেন্ট কেন মনে হচ্ছে? আমরা কুড নট দেখতে পাচ্ছি, দ্যাটস ওয়াই? ম্যাম এখানে নেগেটিভ আছে বলে এর জন্য মানে আমি এটাকে অ্যাগ্রি করছি না। নো, অ্যাকচুয়ালি যেটা দেখা যাচ্ছে এটা না, এটা শাব্দিক অর্থটা অ্যাকচুয়ালি না। আই কুডন্ট এগ্রি মোর মানে আমি এর থেকে বেশি এগ্রি করতে পারতাম না। এগ্রিমেন্টটা এটা ওভারলোডেড, যে অতিরিক্ত এগ্রি করে ফেলছে, তখন এটা বলছে যে আই কুডন্ট এগ্রি মোর, আমি এর থেকে বেশি এগ্রি করতে পারতাম না। তার মানে কি আপনি এগ্রি করছেন, ইটস অ্যান এগ্রিমেন্ট। বুঝতে পেরেছেন ওকে কি? ম্যাম। জি ওকে, ম্যাম। তো আমি তাহলে একটু লিখে ফেলি। তো আমরা আমরা এটা স্পিকিং এও ইউজ করতে পারি যখন আমরা ফ্রেন্ডসদের সাথে কথা বলছি। আমরা সবসময় কি করি, ফেসবুকে একটা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট লিখলেও লিখতে থাকি যে আই এগ্রি, আই এগ্রি। বাট না বললে আমি কি বলতে পারি, আই কুডন্ট এগ্রি মোর। আজকে থেকে আমরা আই এগ্রির জায়গায় সবসময় এটা বলতে থাকবো। তো ইটস এগ্রিমেন্ট। 10 মিনিটস পরে আমাকে আবার একটা নতুন লিঙ্ক দিতে হবে আপনাদেরকে, কাইন্ডলি আমরা জয়েন করে ফেলবো। অ্যাকচুয়ালি জুমের ক্যাপাসিটিটা চলে যাচ্ছে কেন জানি। ওয়েল, নাম্বার টু, অ্যাবসলিউটলি। আই থিঙ্ক এটা বোঝা যাচ্ছে। এতে কি এগ্রিমেন্ট আর ডিসএগ্রিমেন্ট আর সার্টেনিটি কোনটা? এটা এগ্রিমেন্ট। এগ্রিমেন্ট। Agreement. ইয়েস, এটা আমাদের হয়েছে। নাম্বার থ্রি, দ্যাটস এ ডিফিকাল্ট ওয়ান। It's maybe uncertainty. মেবি আই থিংক সো। আনসার্টেনিটি হওয়ার চান্স। আর কিসের চান্স হতে পারে? আনসার্টেনিটি হওয়ার চান্স কেন মনে হচ্ছে এখানে? হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস এক্সপ্রেশন? দ্যাটস ডিফিকাল্ট। ওয়েল, দ্যাটস এ ডিফিকাল্ট ওয়ান। এটা কিন্তু ডিসএগ্রিমেন্ট কেও বোঝাচ্ছে, বাট না, দ্যাটস এ ডিফিকাল্ট ওয়ান আনসার্টেনিটি হবে। কারণ আপনি এখানে তো এগ্রি করছেন না, ফার্স্ট অফ অল নো এগ্রিমেন্ট, এটা তো শিওর। বাট ডিসএগ্রিমেন্ট কেন নয়? কারণ ডিসএগ্রিমেন্ট একদম নো করে দেওয়া কোনো কিছু, যে নো, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, নো। বাট ইটস নট নো, দ্যাটস আ এটা ডিফিকাল্ট। একেবারে হচ্ছে ম্যাম হচ্ছে নেগেটিভ কিছু মানে আমি না করে দিচ্ছি এটা। ইয়েস, বাট এখানে কি ইটস আ ডিফিকাল্ট ওয়ান? ওয়েল, ইটস আ ডিফিকাল্ট ওয়ান মানে এটা একটা কঠিন, একটা একটা টাফ কিছু, সেটা আমি আনসার্টেইন ব্যাপারটা, ইটস আনসার্টেনিটি। ওয়েল ডান, আমরা এক্সপ্রেশনস গুলো ভালোই বুঝতে পারছি। নাম্বার ফোর, আই এম আফ্রেড আই ডোন্ট শেয়ার ইউর ওপিনিয়ন। হোয়াট ইজ আই দ্যাট লাইক মিন? The হোয়াট? disagreement. ইয়েস, ইটস ডিসএগ্রিমেন্ট, বিকজ এখানে বলছে যে আই এম আফ্রেড আই ডোন্ট শেয়ার ইউর ওপিনিয়ন, আমি তোমার ওপিনিয়ন শেয়ার করছি না। এটা একটা ফর্মাল এক্সপ্রেশন, তো এটা ডিসএগ্রিমেন্ট। তো যখনই আমাদের একটা কথা বলবে, আমি যদি বলি আই ওয়ান্ট টু বাই অ্যান অ্যাপল, প্লিজ প্লিজ রকি, আই ওয়ান্ট টু বাই অ্যান অ্যাপল, আমি ওকে বললাম। এবার রকি সে বলছে কি আমাকে, ওয়েল আই এম আফ্রেড আই ডোন্ট শেয়ার ইউর ওপিনিয়ন, আই ওয়ান্ট টু বাই সাম আই ওয়ান্ট টু বাই ওয়াটারমেলন, এটা বলো। তো সে আমাকে কিভাবে, এখন আমি তার কথা শুনে আমি তার কথা পছন্দ করছি না, তো সেক্ষেত্রে আমি কি বলবো এখন? এর ভিতর থেকে একটা ডিসএগ্রিমেন্ট খুঁজি, আমরা কি বলতে পারি? আমি ওর কথা, এখন আমি ওর কথাটাও ডিসএগ্রি করব। এখানে কোনটা ডিসএগ্রিমেন্টের একটা কিছু মনে হচ্ছে 5 to 10 এর মধ্যে? ডিসএগ্রিমেন্ট। ইয়েস, 8 নাম্বারটা, I am এইট not নাম্বারটা। convinced. ইয়েস। আমি তখন বলবো যে নো, আই এম নট কনভিন্সড, আই ওয়ান্ট টু বাই অ্যাপল। শেষ, আমি বলে চলে গেলাম, তো আই এম নট কনভিন্সড, তো আমি এখানেও ডিসএগ্রি করছি। আমি কনভিন্স করতেছি না। সরি?
মানে আমি কনভিন্স করতেছি না আর কি। না না, আই এম নট কনভিন্সড মানে আমি কনভিন্সড না। আমি ওইটাই না। গেস করছি না সেটা না, আমি নিজেই কনভিন্সড না। তো আই এম নট কনভিন্সড। ওকে, সো বাট এখানে আরেকটা ডিসএগ্রিমেন্ট আছে। সেভেন সেভেনটা ডিসএগ্রিমেন্ট। সেভেনটা ডিসএগ্রিমেন্ট, ইয়েস, সেভেনটা ডিসএগ্রিমেন্ট। আই উডন্ট লাইক টু সে দিস বলে আমি আমার কথাটা বলতে পারি। ওয়েল, এবার আমি এগ্রি করব। আমি এখন বলছি যে আই ওয়ান্ট টু গো আই ওয়ান্ট টু গো ইন ডেনমার্ক। আমি এটা বললাম, এখন আমার ফ্রেন্ড সেও যেতে চাচ্ছে, তখন সে কি বলতে পারে আমাকে? এর ভেতর থেকে একটা পিক করব আমরা। 9 নম্বর। ইয়েস, ওয়েল আই এম উইথ ইউ অন দ্যাট। মানে আমি এগ্রি করছি, তুমি যাও। ইটস নট অ্যাবাউট দ্যাট লাইক আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে, আই এম উইথ ইউ মানে কিন্তু এটা না। আই এম উইথ ইউ অন দ্যাট মানে ইয়েস, আমিও তোমার তোমার ডিসিশনটাকে কি সমর্থন করছি। আই এম উইথ ইউ অন দ্যাট। ওকে, তারপর আমি যদি বলি আই থিংক হি ইজ লাইং। আমি তার কথা বলছি, আমার মনে হচ্ছে ও মিথ্যা কথা বলছে। এখন আমার ফ্রেন্ড আমাকে বলতে পারে এখান থেকে কোন এক্সপ্রেশনটা নিয়ে বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি তোমার সাথে একমত। এটার There's no doubt about it. ইয়েস, দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। আমি তোমার সাথে একমত, দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। এখানে আমি এগ্রিমেন্ট তো এটাও বলতে পারতাম যে আই কুডন্ট এগ্রি মোর। মানে আমি তোমার এর থেকে বেশি এগ্রি করতে পারছি না, আমি তো তোমার সাথে এগ্রি করছি, বাট অ্যাবসলিউটলি এটাও কিন্তু এক্সপ্রেশন হতে পারে, আবার এটাও হতে পারে যে দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। ওকে, এখানে আমাদের একটা ডিসএগ্রিমেন্ট যেটা, সেটা কিন্তু আমরা হয়তো চোখে দেখছি না, আমরা কি ওটা ফেলে এসেছি। আরেকটা আছে ডিসএগ্রিমেন্ট, আরেকটা আছে আনসার্টেইনিটি। 5 and 10 কোনটা কি হবে? 5 হচ্ছে ডিসএগ্রিমেন্ট, 10টা হচ্ছে আনসার্টেনিটি। ইয়েস, ডিফার মানে কি? ডিফার মানে ডিসএগ্রি করা। তো দিস ইজ ওয়্যার উই ডিফার। তো এখানেই সেটা যে সেই জায়গাটা যেখানে আমরা ডিফার করি। তো এটা আমি এভাবে শাব্দিক অর্থ, এগুলো একটা এক্সপ্রেশন, আমরা যদি শাব্দিক অর্থে করতে চাই এটা অ্যাকচুয়ালি এভাবে হবে না। ইটস কাইন্ড অফ ইডিএম এর মতো লাগছে, বাট ইটস নট ইডিএম, বাট ওরকমই। তো আমি যদি এখন বলি যে আই থিঙ্ক অ্যাজ আ টিচার আই ডোন্ট থিঙ্ক হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট। এখন আরেকটা টিচার বলতেছে দিস ইজ ওয়্যার উই ডিফার। I think he's an intelligent student and have some brilliant mind. আমি এটা বলে দিলাম। তো দিস ইজ ওয়্যার উই ডিফার মানে আমি আপনার সাথে ডিফার করছি। আমার মনে হয় সে খুবই ভালো একজন স্টুডেন্ট এন্ড তার একটা ভালো ক্যাপাসিটি আছে একটা ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার, বা সে একজন ব্রেইনি স্টুডেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট। আমি বলে দিলাম, তো আমি এখানে এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করতে পারি। Well, এখন থার্ড নাম্বার আরেকজন আসলো, দুইজন কথা বলছিলাম। এখন আরেকজন এসে আমাকে বলল যে, আরেকটা টিচার এসে বলল ইটস হার্ড টু সে। এটা আসলে কঠিন বলাটা, কঠিন। ইটস হার্ড টু সে। তো সে কি করলো? আনসার্টেনিটি, সে না আমার পক্ষে না সে ওই ম্যাম বা স্যারের পক্ষে। সে কি করলো? সে নিজে খুব কনফিউজ, সে জানে না আনসার্টেনিটি তার মধ্যে শি ইজ অর হি ইজ আনসার্টেইন। তো সেই লাস্টের স্টেটমেন্ট এটাতে চলে গেল তর্ক তর্ক একটা আর্গুমেন্টের মধ্যে। ইটস হার্ড টু সে। ওকে, সো এখন আমরা তাহলে এক্সপ্রেশনগুলো এখন একটু ইউজ করব। সেটা আমরা কিভাবে করব সেটা একটু দেখি। Well, তো আমি যার নাম বলবো আপনি একটা সেন্টেন্স বলবেন ইন ইংলিশ, সিম্পল সেন্টেন্স, কোনো কমপ্লেক্সিটির দরকার নেই, যত সিম্পল হবে। তারপরে আমি দুইজনের নাম বলছি, আপনারা দুইজনকে ডিফার করবেন। ডিফার মানে অপোজিট কথা বলবেন। তো অনিক অ্যান্ড মিস আখি, আপনারা কি দুইজনই আর ইউ ইন্টারেস্টেড কথা বলার জন্য, নাকি আপনারা বাইরে আছেন আর সামথিং এলস? Yes, interested. ওকে, Yes. ওয়েল, সো মিস আখি আপনি কিছু একটা সেন্টেন্স থ্রো করবেন, অনেক আপনি ডিফার করবেন,
অনেকের কথা শুনে আঁকি আপনি আবার ডিফার করবেন। দ্যাটস দ্য অনলি থিং। আর এখানে ডিফার করার জন্য বা ডিসএগ্রি করার জন্য যা যা এক্সপ্রেশনস আছে আমরা ইউজ করব। সো গো অন। সেন্টেন্সটা কি আমি আমার মতো করে বলবো ইয়েস না ইয়েস এখান এনিথিং। থেকে এখান না না, থেকে pick up? এখান থেকে তো আপনি নিবেনই যখন আপনি ডিসএগ্রি করবেন, বাট তার আগে আপনি তো একটা কনসেপ্ট ক্রিয়েট করবেন যে আমি এটা করতে চাই না বা আমার মনে হয় এটা এটা, এরকম কিছু একটা আপনি কথা দিয়ে কনভারসেশনটা শুরু করেন, ওয়ান লাইন এরকম। I think current political situation in my country is very difficult. Yes, absolutely. The current situation is very difficult, নো but নো there is স্যার, a lots of ইউ হ্যাভ টু ডিসএগ্রি। আমি অ্যাগ্রিমেন্টের কোনো অপশনই রাখিনি, আপনাদের জাস্ট ডিসএগ্রি করতে হবে। okay. I wouldn't like to say that the current political situation is too unstable, but I would like to say there is a lots of chance to develop our political strategies as well as develop different mistakes to be under ওকে ওকে, consideration for. জাস্ট স্মল সেন্টেন্সেস, নট এত বেশি লেন্থ করতে হবে না। ওকে, এখন আঁকি আপনি ওনাকে ডিসএগ্রি করেন। I'm not convinced. I'm not fully convinced about your opinion. You can only say I'm not convinced. That's also the same meaning. Okay. Well, আমরা কোথায় ছিলাম তাহলে? আকিয়ান অনেক ওয়েল ডান, আপনারা ভালো করেছেন। আমাদের কিভাবে এক্সপ্রেশনস গুলো তাহলে কি ইউজ করতে হবে, তো আরো দুইজনকে আমি তাহলে একটু নিয়ে আসি। আপনারা দুইজন যিনি থাকবেন, আখি অ্যান্ড অনিক, আপনারা যে এনারা দুইজন যেইগুলো ইউজ করেছেন আমরা এগুলো বাদে এখন বাকিগুলো দিয়ে ইউজ করবো। তো ওনারা ইউজ করেছেন আই উডন্ট লাইক টু সে, আমরা এটা বলতে পারবো না। আই এম নট কনভিন্সড, ওনারা এটাও বলে ফেলেছেন। আচ্ছা, ওনারা তো এই দুটো ইউজ করেছেন। ওয়েল, তো এখন কে আসবে? আমি এখন চাচ্ছি মিস্টার দেলওয়ার আপনি আসবেন এবং ফাতেমা, ফাতেমা নিশাত, আপনারা দুইজন আসবেন। ফার্স্ট স্পিকার মিস্টার দেলওয়ার আপনি হবেন। অ্যান্ড আপনি একটা কথা বলার পরে, নিশাত আপনি কি আছেন? I think that would be Naim, not Fatima Nishat. নাইন, সরি। আহ, ফাতেমা নিষেধটা ওর মিসেস এর নাম। ওকে আচ্ছা, আই ডোন্ট নো নাইম। অ্যাবাউট, উনি চলেও গিয়েছেন। Oh, ওয়েল, really? সো অনিক আপনি যেহেতু কথা বলছেন আপনি তাহলে প্লিজ কন্টিনিউ। এন্ড Okay. Okay, who has come? আচ্ছা, ফাতেমা নিশাত নাম যার আছেন, আপনি কি আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে, স্যার আর ম্যাম? জি জি আমি আছি, আমি নামটা চেঞ্জ করে। আচ্ছা, নাইম, ইটস ওকে ইটস ওকে, ইটস নট আ জি আমি প্রবলেম। আমি আমি হেয়ার। ওকে, ইউর Okay, হিয়ার। hello, man. সো yes, Okay, so I think today is very cold outside the house. Naim, could you please disagree? Hello. নাইম আপনাকে বলতে হবে এখন। Hey, brother, can you hear me? Uh, yeah, I hear you. Okay, I will say again, This and is we will where differ. we differ. I'm staying at our uh, I'm staying at Rajshahi city, but there is no like this type of environment, and I'm feeling not so cold here. It's a warm weather, Yeah, and I'm man, it's feeling a long sentence. not too cold. ওকে, সো নাও দেলওয়ার, মিস্টার দেলওয়ার আপনি হচ্ছে এবার এগ্রি করবেন ওনার সাথে, উনি যা বলেছেন। I'm with on that. I'm with you on that. ইয়েস, উইদিন অন দ্যাট।
ওকে, তো আই থিঙ্ক উই আর বিট অফ ক্লিয়ার নাও যে আমাদের এক্সপ্রেশন গুলো কিভাবে ইউজ করতে হবে। ওকে, সো আমরা কি করব এখন, এগুলো একটু যেহেতু আমরা জেনে গিয়েছি, এবার যদি আমরা রেকর্ডিং এ শুনি অফকোর্স আমরা বুঝতে পারবো সামনে যখন আমরা প্র্যাকটিস করব। তো লেটস মুভ অন এন্ড সি। এইখানে যে কটা কোয়েশ্চেন্স আছে এর মধ্যে এগ্রি করছে কোন কোয়েশ্চেনে, উইচ ওয়ান ইজ দ্যাট কোয়েশ্চেন যেখানে এগ্রি করতে হবে এরকম কিছু বোঝাচ্ছে। এগ্রিমেন্টের কাহিনী, কোনো ডিসএগ্রিমেন্ট নেই, আনসার্টেনিটি নাই। কি চাচ্ছে কোয়েশ্চেনে, কি চাচ্ছে? আমরা তখন যা পড়ে এসেছি এগুলো তো রেকর্ডিং এর জন্য, রাইট? এগুলো তো অপশনসে থাকবে না, এগুলো কোয়েশ্চেনও থাকবে না, এগুলো কোথায় থাকবে? এগুলো থাকবে রেকর্ডিং এ। রেকর্ডিং এ কেউ এগ্রি করবে ডিসএগ্রি করবে এগুলো দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো। বাট এগুলোর জন্য তো আমাদের কোয়েশ্চেনে কিছু দেয়া থাকবে। কোয়েশ্চেনে যদি দেয়া থাকে যে এগ্রিমেন্ট খুঁজতে, এগ্রিমেন্ট সম্পর্কে, ফর এক্সাম্পল এই যে 21 নাম্বার, what do the students agree should be included in their aims? এটা বোঝাচ্ছে যে স্টুডেন্টরা কোন জিনিসটার উপরে তাদের এগ্রি করা উচিত যেটা ইনক্লুডেড ইন দেয়ার এইমস। তো এখন এইমস নিয়ে যখন কথা বলতে থাকবে, মানে গোল, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, প্ল্যানস, তখন কে কি করবে? একজন বলবে এটা, আরেকজন বলবে আই বেগ টু ডিফার, তারপর আরেকজন এটা বলবে, তারপর আরেকজন বলবে অ্যাবসলিউটলি। এভাবে করতে করতে কি করবে? বাট আমাদেরকে দেখতে হবে স্টুডেন্টস কোন, স্টুডেন্টস যেহেতু বলেছে, দুইজন যদি কথা বলে দুইজনকে একটা কথাই এগ্রি করতে হবে। এখন এ, ফর এক্সাম্পল ওর নাম লারা, লারা ফার্স্টে একটা কথা বলেছে, আর ওর নাম সারা। সারা ওটা শুনে, সারা যখন এটা শুনছে, শোনার পরে শি ডিসাইডেড টু ডিসঅ্যাগ্রি। তো সে কি করলো? সে ডিসঅ্যাগ্রির একটা স্টেটমেন্ট দিল, দিয়ে সে ডিসঅ্যাগ্রি করে ফেললো। করে তার পয়েন্ট অফ ভিউ হয়তো সে বললো, বলার পরে তার পয়েন্ট অফ ভিউ যখন লারা শুনলো, তখন লারা আবার ডিসঅ্যাগ্রি করলো। তখন তার আরেকটা পয়েন্ট অফ ভিউ নিয়ে কথা যখন বললো, তখন দেখা যাচ্ছে এটা তো সে অ্যাগ্রি করে, সারা অ্যাগ্রি করে তার নিজস্ব মত বা অন্য কিছু একটা। তখন লারাও এটা শুনে শেষে এসে লারাও অ্যাগ্রি করলো ওই টপিকটা নিয়ে। তো দুইজনই অ্যাগ্রি করেছে এমন একটা টপিকটা, সেটা যখন অপশনে থাকবে এ বি সি ডির মধ্যে, যে অপশনটা থাকবে স্টুডেন্টস দুইজনই অ্যাগ্রি করছে, তখনই ওই অ্যান্সারটা হবে আমাদের উত্তর। তো আমাদেরকে যখন দুইজন কথা বলবে, ডিসঅ্যাগ্রি অ্যাগ্রি করবে, আমরা এই এই ডি এ, ধরো একবার লারা বললেন ফর এক্সাম্পল অ্যাগ্রি করেছেন, আমরা এ লিখে ফেললাম, তারপর দেখলাম আসলে না এ হবে না, এখনই ডিসঅ্যাগ্রি করে ফেলেছে, এটা কেটে আমরা ডি লিখে ফেললাম। তারপর আবার এটা কেটে শেষে আমরা যেটা পাবো, যা নামের পাশে থাকবে সেটাই আমাদের তখন অ্যান্সারটা হবে। আমাদের অ্যান্সারটা খুঁজতে এভাবে কিন্তু ইজি হবে। আই হোপ আমরা বুঝতে পারছি আমি কি বলছি। তো আমরা একটু যদি সামনে যাই, লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট এগ্রিমেন্ট। এগ্রিমেন্ট নিয়ে একটু ডিসকাস যদি করি, নাম্বার 21 and 22 তে কিভাবে এগ্রি করছে আর ডিসএগ্রি করছে আমরা কি বুঝতে পারছি? আমাকে উত্তর দিবেন, নাইম আমাকে উত্তর দেবেন। জি। জি, আমাকে বলবেন 21 and 22 নাম্বার কোয়েশ্চেনে এগ্রি করছে না ডিসএগ্রি করছে, নাকি এগ্রি করছেন ডিসএগ্রি করছেন, আই এম সরি, কোয়েশ্চেনে কি চাচ্ছে? এগ্রিমেন্ট আর ডিসএগ্রিমেন্ট কি চাচ্ছে? দুইটা কোয়েশ্চেনের মোটিভটা কি? Student, এখানে তো কোনো এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট চাচ্ছে না। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং, এখানে কোনো এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট চাচ্ছে না। সো এটা আপনাদেরকে টেস্ট করার জন্য আমি আর কি জিজ্ঞেস করেছি, তো ওয়েল ডান। তো এখানে আর কোনো কোয়েশ্চেনে কিন্তু এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট নেই, বাট আমি যদি একটু সোয়াপ, আমি নেক্সট ইতে যদি চলে যাই, নাইম আপনি আমাকে বলবেন এখানে কোন কোয়েশ্চেনে তারা হচ্ছে ফিউচার নিয়ে কথা বলছে, দুইজন। ফিউচার। ইয়েস, ফিউচার। আচ্ছা, 30 নাম্বার, হোয়াট উইল লিসা অ্যান্ড গ্রেগ ডু নেক্সট? তো এখানে কিছু অপশনস তারা
একসাথে করতে হবে, লাইক হোয়াট উইল লিসা ডু নেক্সট। তো ওদের লিসা কিছু বলবে, গ্রেগ কিছু বলবে, কিন্তু তাদেরকে একসাথে একসাথে যেটা করতে হবে সেটাই তো তারা একসাথে করবে। এখানে দুইজনের নাম যেটা বলেছে সেটাই তো আনসার হবে। তারা কি প্রফেসরের সাথে কথা বলবে একসাথে, নাকি তারা অবজার্ভ করবে সায়েন্স ক্লাস? তো তাদেরকে দুইজন মিলে যেটা তারা এগ্রিমেন্ট হবে সেটাই তো আমাদের আনসারটা হবে, রাইট? তো এইরকম কিছু কোয়েশ্চেন্সে ডিরেক্ট অ্যাগ্রি কথাটা, ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটু সামনে যাই, ডিরেক্ট অ্যাগ্রি এরকম থাকবে, এরকম আগ্রি কথাটা এখানে দেয়াই থাকবে। ওর আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে দুইজনের মোটিভ এখানে সেম যাচ্ছে, লাইক হোয়াট উইল লিসা অ্যান্ড গ্রেগ ডু নেক্সট। মানে কি একসাথে তাদের কিছু করতে হবে, তার মানে ওরা ওদের কথা মধ্যে রেকর্ডিং এর মধ্যে ওরা যখন এগ্রিমেন্টে আসবে তখনই ওইটা অ্যান্সার হবে, ওই অপশনটা। আমরা কি বুঝতে পারছি নাকি কারো কনফিউশন হচ্ছে? জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। ওকে, তাহলে আমরা একটু মুভ করি। Well, Greg and Lisa decide that in their own project they will compare the effects of, তো আমরা একটু মার্ক করি, তাদের ওন প্রজেক্টে দে উইল কম্পেয়ার, তারা কম্পেয়ার করবে দ্য ইফেক্ট অফ, তারা দুইজন মিলে কম্পেয়ার করবে, দুইজনকে করতে হবে, দ্য ইফেক্ট অফ টু রাইটিং টাস্ক, ডিফারেন্ট রাইটিং টাস্কস, টু, এখানে একটু তাহলে আমরা মার্ক করে ফেলি, আর রাইটিং টাস্ক উইথ অ্যান ওরাল টাস্ক, একটা রাইটিং টাস্কের সাথে একটা ওরাল টাস্কও থাকবে, অ্যান্ড টু ডিফারেন্ট ওরাল টাস্কস। তো কোনটা হবে এটার জন্য উই নিড আ রেকর্ডিং, সো লেটস প্লে আ রেকর্ডিং ফর ইট। And answer questions 28 to 30. So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. OK, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe. Or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. তো এখানে লিসার কথা কিন্তু ও কিন্তু এটা ডিসএগ্রি করে দিয়েছে, কি বলে আমরা কি খেয়াল করেছি? জি ম্যাম, Half, বলছে half, ডিফারেন্ট half রাইটিং write, half oral. মেবি বলছে, আর হলো একটা হাফ রাইটিং করবে আর হাফ অরাল। না, আমি জাস্ট আস্ক করেছি যে কোন স্টেটমেন্টটাতে সে ডিসএগ্রি করলো, মেবি দিয়ে। ইয়েস, মেবি দিয়ে। মেবি কথাটা সে বলে কি বললো, মেবি বলে সে কিন্তু ডিসএগ্রি, সে কিন্তু আচ্ছা, এটা আনসার্টেন। এটা মেবি দিয়ে কি আনসার্টেনিটি হয় না? না না না, এখানে তো না এখানে তো এটা, না আনসার্টেনিটি হয় না, কারণ সে ডিসএগ্রি করে তার আর তার নতুন একটা স্টেটমেন্টও সে দিচ্ছে যে আর রাইটিং টাস্ক উইথ অ্যান ওরাল টাস্ক। আনসার্টেনিটি হলো সে তার কথা বলতো না, আনসার্টেন হয়ে সে চুপ হয়ে যেত, বাট সে ডিসএগ্রি করছে, মেবি এটা তোমারটা হতে পারে মেবি বলে সে তারটা বলতেছে, তো এটা আমরা ডিসএগ্রিমেন্ট হিসেবে ধরবো। তো তাহলে আমরা যদি আরেকটু প্রথম থেকে শুনি, আমাদের প্রথমে লিসা বলছে টু ডিফারেন্ট রাইটিং টাস্ক নাম্বার এ, তারপরে এটা কি করলো, আহ ডিসএগ্রি করলো। তো আমরা একটু তাহলে এখানে একটু লিখে আসি। তো নাম্বার এটা প্রথমে নেওয়া হয়েছে, এগ্রিমেন্ট আমরা লিখলাম, এগ্রি করা হয়েছে, তো আমি এটা এরকম করে দিলাম, বাট তারপরে কি করলো, এটাকে ডিসএগ্রি করা হলো। এগ্রি না লিখে আমরা এভাবে ক্রস এভাবে এটা দিলেই হয়, প্রথমে এটা এগ্রি করা হয়েছে তারপর এটাকে ডিসএগ্রি করা হলো করে, এখন নাও এটাকে এগ্রি করা হয়েছে, এখন এটাতে ক্রস চলছে। তো দেখি এটাও কি, বি নাম্বারটাও কি অ্যান্সার হবে নাকি এটাতেও একটা ক্রস পড়বে? Or even Maybe. something more factual, like a general knowledge topic. Maybe. Or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Or even half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it.
এখন লিসা কিন্তু আরেকটা কথা বলে ওর কথাটাও ডিফার, ওর কথাটাও কিন্তু ডিফার করে দিল, সেটা কি আমরা শুনতে পেয়েছি? এটা ইভেন বলেছিল। ইয়েস। তো আমরা তাহলে আরেকবার শুনি। Half do the same right knowledge topic. Maybe Okay, so we could do a similar study, but investigate whether it really was the কি করতাস? writing activity that had that result. Okay, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe, or we ওকে, সো উই ডিড আ মিস্টেক, সেটা হচ্ছে আর রাইটিং টাস্ক বলা হয়েছিল। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ নট দ্য এ, ফার্স্ট নাম্বার যেটা বলেছে আর রাইটিং টাস্ক, যেটা নট গিভেন, একটা রাইটিং টাস্ক নিয়ে কথা বলেছিল। তো এটা তো যেহেতু নাই, তো এখানে আমাদের ক্রস দেওয়ার দরকার নেই। তো তারপরে এটা যখন লিসা বললো, গ্রেগ বললো, এটা শুনলো, শোনার পরে সে কি বললো, মেবি বাট উই ক্যান ডু এ নাম্বার বি। তারপরে এখানে আমাদের তাহলে আমরা লিখে ফেলি কি কথা দিয়ে আমাদেরকে এগুলোকে ডিসএগ্রি করা হচ্ছে, মেবি। এরপরে আমাদের লিসা যে কথাটা বলেছে সেটা আমরা একবার শুনে আসি। we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Or even, তাহলে এখানে কি বলেছে সে আবার, or even, I'm sorry, it's here, বলে সে এখন এই নাম্বারটা বলবে, আমরা এটা আবার শুনবো। or even দিয়ে সে এখন কি বললো, half do the same writing task as in the original research, and half do a factual writing task. তো একটা হাফ তারা চাচ্ছে, হাফ ডু আ রাইটিং টাস্ক যেটা অরিজিনাল যে প্রজেক্টটা আছে সেটা সম্পর্কে, অ্যান্ড হাফ আরেকটা ফ্যাকচুয়াল। তো দুটো রাইটিং টাস্ক, তো দুইটা ডিফারেন্ট না, এখানে লেখা আছে টু ডিফারেন্ট রাইটিং টাস্কস। তো আমরা কি তাহলে দুটো রাইটিং টাস্ক পাচ্ছি। আর নাম্বার সি কি, টু ডিফারেন্ট ওরাল টাস্ক। এখন ওরাল টাস্ক নিয়ে কি আবার করতে পারে, বাট আপাতত যতটুকু আমরা শুনেছি তার সে ততটুকুর মধ্যে আমাদের কি পরিস্থিতিটা কি দাঁড়ালো, তাহলে এটাও তো কেটে গেছে, হুম। এটাও এখন কেটে গেছে, এখন আমাদের এইটা এই মুহূর্তে আছে। তো এই মুহূর্তে এটা যখন আছে, আমরা এখন দেখবো এটাও কি থাকছে নাকি এটাকেও ডিফার করা হবে। লেটস লিসেন টু ইট। Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. So, at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by এসে কি করলো, গ্রেগ কি এগ্রি করলো তার সে কথা, সে এগ্রি করলো। এন্ড কি বলে এগ্রি করলো, আহ, কি কেউ যেন কি বললো শুনতে পাই, ভুলে গেছি। কেউ কি শুনতে পেয়েছি? আচ্ছা তাহলে আমি আবার Then ছাড়বো। we'd see if it মানে really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. দ্যাটস ইট গুড বলে সে That's এগ্রি it. করলো। দ্যাটস ইট, গুড। ইয়েস, এটা একটা এক্সপ্রেশন ছিল, দ্যাটস ইট গুড। তো সি দ্যাটস নাম্বারটা রাইট। কি, টোটালি নট গিভেন, এটা নিয়ে আর তারা নট তারা কোনো গিভেন। কথাই বলেনি, ইটস নট গিভেন। অ্যান্ড এটা তারা বলেছিল, বাট তারা ডিসএগ্রিমেন্ট সে করলো, মেবি দিয়ে ডিসএগ্রি করে স- সে হচ্ছে আরেকটা কথা বললো। তারপরে লাস্টে কি করলো, মেয়েটা মেয়েটা বললো ওর ইভেন। তো ছেলে মেয়ের মধ্যে শেষে আর কি মেয়েটা জিতলো, হুম। জিতে তার যে অ্যান্সারটা নাম্বার এ, সেটা হলো অ্যান্সার। তো আমরা কি দেখলাম কিভাবে তারা ডিসএগ্রি করেছে, তাহলে ডিসএগ্রির এক্সপ্রেশনস গুলো কত ইম্পর্টেন্ট। এখানে একটা ছোটখাটো এক্সপ্রেশন দিয়েছে মেবি অর ইভেন, বাট কিছু কিছু সময় আমাদেরকে এগুলো ইউজ করা হবে। তো তাহলে আমরা একটু তাহলে সামনে যাই। আই হোপ আমরা বুঝতে পেরেছি, কেউ বুঝতে না পারলে এটা আবার সলভ করাবো, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। আমরা কি সবাই বুঝতে পেরেছি? ইয়েস ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। নাম্বার 30, এটা একটু দেখি, হোয়াট উইল লিসা অ্যান্ড গ্রেগ ডু নেক্সট। লিসা তারপরে তারা কি করবে, তারা রাইটিং টাস্ক টাস্ক যা যা করলো ওরা ঠিক করলো, এরপরে তো তাদের যখন হয়ে গেল প্রজেক্টটা, এরপরে কি তার প্রফেসরের সাথে কথা হবে, টক টু আ প্রফেসর, আর অবজার্ভ আ সায়েন্স ক্লাস, একটা সায়েন্স ক্লাস অবজার্ভ করবে দুজন, নাকি লুক এট দ্য সায়েন্স টাইম টেবল, নাকি এটা সায়েন্সের যে টাইম টেবলটা আছে, যে স্কেজুয়াল থাকছে, রুটিন, ওটা দেখবে, কি করবে। এখন এর ভিতরে এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট অনেক কিছু চলবে, আমরা একটু শুনি তাহলে।
So, at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. It was এখনো আসেনি 30 নাম্বার আসলে এখন 29 বলছে 30 আসলে আমরা কিন্তু মন দিয়ে শুনবো about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own. Let me guess, the women were better at teamwork. That's what I expected. But actually, the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own. But I guess it's not that relevant to us. What worries me, anyway, is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the এখন কিন্তু বলা শুরু করেছে যে what would we do Me, anyway, is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. No, we may need some advice on that. The main thing's to make sure we have the right size sample, not too big or too small. That shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes, or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. তো ফার্স্ট লিসা কি বলছে যে তারা সায়েন্সের টাইম টেবিলটা দেখতে পারে হোয়াট উই ডু নেক্সট সায়েন্সের টাইম টেবিলটা দেখতে পারি ওর আমরা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারি একজন প্রফেসরের সাথে কথা বলার জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি তো এ এন্ড সি দুটো নিয়ে কিন্তু সে অপশন দিয়েছে এখন দেখি কি হয় That'd be better. Great. And we Look at the timetable for the science classes, or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. That'd be better. দ্যাট বি বেটার তাহলে এটা বেটার হবে সে দুইটা কথা বলেছে বলে লাস্টে যেটা বলেছে তা সেটার কথা সে বলছে দ্যাট উড বি বেটার মানে এটা কি বেটার হবে করাটা টক টু আ প্রফেসর আর গ্রেগ কি করলো অ্যাগ্রি করলো কি বলে অ্যাগ্রি করলো তার কথাটা শুনে We should That would just be make an better. appointment to see one of the science professors. না দ্যাট উড বি বেটার তো লিসা নিজেই বলছে লিসা কিন্তু দুইটার কথাই বলছে লুক অ্যাট দ্য সায়েন্স টেবল or we can take an appointment to talk to a professor that would be better তার মানে কি সে দুটো অপশনের মধ্যে বেটার কথাটা কখন বলছি এটা ছিল গুড অ্যান্ড লাস্টের ওয়ানটা ছিল বেটার এখন এই Better. বেটার ওয়ান মানে যেটা A. থাকছে এটা কি এখন গ্রেগ কি এটাকে নিচ্ছে কি নিচ্ছে না এটা আমরা আমাদের দেখার বিষয় That'd be better. Great. And we could even get to observe one of the classes. What for? Well, okay, maybe let's just go with your idea. আবার সে কিন্তু একটু ঝামেলা করতে চেয়েছে এখানে গ্রেট ঠিকই বললো গ্রেট বাট উই ক্যান অবজার্ভ ক্লাসেস সাম ক্লাসেস বলে সে সে নিজে কনফিউজ আনসার্টেইন ওয়েল আই থিঙ্ক ইয়োর আইডিয়া ইজ দ্য বেস্ট বা কিছু একটা সে বললো মাত্র আমরা আবার শুনি That'd be better. Great. And we could even get to observe one of the classes. What for? Well, okay, maybe let's just go with your idea. মেবি জাস্ট লেটস গো উইথ ইয়োর আইডিয়া তোমার আইডিয়ার সাথে যাওয়া যাক বলে তাহলে কি অ্যান্সার কি হবে এখন তাহলে তো A A হবে। হবে মানে Yes. যেহেতু ইভেন বলেও আবার আগেরটাই ফিরে আসছে তাহলে আগেরটাই A ফিরে হবে। আসছে Yeah. তাহলে কি এখানেও লিসার কথাটাই তাহলে প্রাধান্য দেওয়া হলো তো আনসার ম্যাম উড বি লেডিসরা জিতে গেল। ইয়েস এটা Two মাঝে মাঝে times. হয় আইএলসে Yeah, মেয়ে ma'am. ছেলের মধ্যে মেয়েটার কথাটাই মাঝে মাঝে বাট প্রফেসরসরা কথা বলে দেখা যাচ্ছে ছেলে যে থাকছে সেই হয় বাট ইটস আ ফানি থিং সবসময় এটা ট্রু হয় না আমরা এটা ফলো করবো না কখনো ওয়েল আরেকটা দেখবো যদি মেয়ে হয় তাহলে আমরা ওইটাই করব। okay the next skill is attitude test what is that attitude test attitude বলতে কি বলছে এখানে um expressions for like I'm surprised আমি এখানে কি সারপ্রাইজড আমি সারপ্রাইজ হয়ে যাচ্ছি তো এরকম কিছু কিছু কথা এগুলোকে অ্যাটিটিউড টেস্ট বোঝাচ্ছে তো এখানে যদি যদি আমরা ফার্স্ট যেটা দেখি আমরা এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারি ক্যামব্রিজ 9 টেস্ট নাম্বার সব দেওয়া আছে উই কুড জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট and later we can practice it. So number 1, what surprised Hiroko about the other students' presentations? কি এমন জিনিস সেটা সারপ্রাইজ করলো হিরোকোকে
আদার স্টুডেন্টস এর বিষয়, প্রেজেন্টেশনের বিষয় এমন কি ছিল, একটা আদার স্টুডেন্টস মানে অন্য স্টুডেন্টসদের প্রেজেন্টেশন এমন কি ছিল যেটা দেখে কি হলো হিরোকো সারপ্রাইজ ছিল। তো হিরোকো অনেক কিছু নিয়ে বলবে। এখানে তিনটা অপশনস যদি আমরা রিভিউ করি, their presentations were not interesting, তাদের ছিল না, তো এটা সে কি বলবে যে well I think their presentations were not so good বা ইন্টারেস্টিং কথাটা সে ডিরেক্টলি বলতে পারে, প্যারাফ্রেজ করে সেই কথাটা বললো। তারপরে সে নেক্সট বললো বাট আই থিঙ্ক দে ফাউন্ড দেয়ার প্রেজেন্টেশন স্ট্রেসফুল, আমার মনে হয়েছে তারা তাদের প্রেজেন্টেশনটা কি স্ট্রেসফুল তারা পেয়েছে বা তারা প্রেসারে আন্ডার প্রেসার হয়ে সাপ্রেসড হয়ে করেছে, এটা আমার মনে হয়েছে। But I surprised that they didn't look at the audience enough. এখন তাহলে সে সারপ্রাইজ হলো, তার অ্যাটিটিউডটা কোথায় শো হলো, কোথায় সে সারপ্রাইজড হয়েছে? নাম্বার সি। আর কোয়েশ্চেনে কি চাচ্ছে? সারপ্রাইজিং ব্যাপার, যেখানে সারপ্রাইজ হয়েছে সে তিনটা জায়গা তো সারপ্রাইজ হবে না, যেখানে হবে। তো এই যে এক্সপ্রেশন, সে যখন বলবে যে দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিং দ্যাট ওয়াজ, এভাবে যখন সে বলবে বা সারপ্রাইজ, তার এক্সপ্রেশন দিয়ে আমরা যখন বুঝে ফেলবো সেটাই হবে আনসার। তো এখানেও যদি আমরা একটু দেখি অ্যাটিটিউড টেস্ট, সারপ্রাইজ, হোয়াট সারপ্রাইজড দ্য রিসার্চার্স অ্যাবাউট দ্য স্টাডি। তো স্টাডি সম্পর্কে কোনটা কোনটা রিসার্চ করে আমাদেরকে রিসার্চার কে হচ্ছে সারপ্রাইজড হয়েছেন সে, তো এটা নিয়েও সেম, যখন তারা বলবে সারপ্রাইজিং ব্যাপারটা সেটাই আসবে। এখানেও যদি আমরা দেখি ডাবল এমসিকিউ যেটা, সেখানে এক্সপেরিমেন্ট, which two results of the King Street experiment surprised অ্যালিস। অ্যালিসকে যে বিষয়ে দুটো সারপ্রাইজ করা হবে, সেখানে সে কিন্তু এনাফ এক্সপ্রেশন অ্যাড করবে যে আই ফাইন্ড ইট ভেরি সারপ্রাইজিং বলে, তখন সে বলবে লেস এয়ার পলিউশন, এরকম কিছু একটা। বা যে কোনো পাঁচটার মধ্যে দুইটা অ্যান্সার হবে, সেই দুইটা অ্যান্সারে সে সারপ্রাইজিং অ্যাটিটিউড শো করবে। তো এই অ্যাটিটিউড গুলো আমরা কি ফলো করবো, এক্সপ্রেশনস গুলো আমরা ফলো করবো। ওকে, লেটস মুভ অন and see. Okay, Carla, Rob, just a moment, please. Okay, our next skill is referencing. আমরা যদি রেফারেন্সিং এ যাই, এখানে দুইজন কথা বলছেন, কার্লা এন্ড রব। তো কার্লা এন্ড রব কথা বলছে সি কোস্টাল এরিয়া, কোস্টাল সিটিজ নিয়ে। তো এখানে নাম্বার 22 তে যদি আমরা দেখি, অ্যাকর্ডিং টু কার্লা, বিল্ডিং কোস্টাল সিটিজ নিয়ার টু রিভার্স। কোস্টাল সিটি মানে এখানে বোঝাচ্ছে সমুদ্র সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে যে বিল্ডিং গুলো বিল্ড করা হচ্ছে, সিটিজ গুলো যে বিল্ড করা হচ্ছে, সেটা আহ, কি মোর দ্যান 50% পিপল লিভ ইন সিটিজ, ওখানে কি মোর দ্যান 50% কি অর্ধেকের বেশি মানুষ, 150 ভাগের বেশি মানুষ কি সেখানে বসবাস করে সেসব সিটিজ গুলোতে, নাকি অলমোস্ট অল সিটিজ আর বিল্ট ইন কোস্টাল এরিয়া, নাকি কোস্টাল এরিয়াতে সব সিটিজই মোটামুটি যা আছে 90 অলমোস্ট, মানে কি 92 99 এরকম পার্সেন্টেজ ভেতরে সব সিটিজ হচ্ছে বিল্ড করা হচ্ছে, নাকি মে ব্রিং পলিউশন টু দ্য সিটিজ, নাকি এই কোস্টাল এরিয়াতে কোস্টাল এরিয়াতে সিটিজ গুলো আসার কারণে পলিউশন বেড়ে যাচ্ছে। তিনটার মধ্যে কোনটা অ্যান্সার? বাট এখানে যেটা আমাদের স্কিলের নাম রেফারেন্সিং, কার রেফারেন্স, এখানে তো দুইজন কথা বলবে, বাট রেফারেন্সটা কে, কার রেফারেন্সটা আমাদের দেখতে হবে। অ্যাকর্ডিং টু কার্লা, কার্লার রেফারেন্সটা আমাদের, কার্লা কার্লা কি রিফার করছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। তো এখানে কার্লার কথা এখানে লেখা আছে, আমরা শুধু কি করব, শুধু আমরা কার্লার কথা পড়বো অ্যান্ড অ্যান্সার করবো। তো প্লিজ আপনারা তাহলে পড়া শুরু করবেন এবং আমাকে বলবেন অ্যান্সারটা কি হবে। আনসার হবে বি। বি। অলমোস্ট all cities ওকে, are আপনি built in অ্যান্সারটা coastal কোন area. লাইনে পেয়েছেন তাহলে স্যার? কুড ইউ প্লিজ টেল আস? আপনি মার্ক করে রাখছেন যেখানে 1 2 3 5, 5 নং সেন্টেন্স 5। ওকে, 5 নাম্বার না, আপনি সেন্টেন্সটা পড়েন একটু। Yeah, though that's all cities, not just ones or on the coast, built most of all the biggest
cities are actually built by the sea. I did not realize that. I did not. Nah, I would not. I'd not. আচ্ছা, I would not realize that before. Yes. তো এখানে তো দুটো লাইন, কোন লাইনটাতে আমরা সব থেকে বেশি বুঝতে পারলাম যে নাম্বার বি হবে অ্যান্সার? এখানে বলেছে যে but most of the biggest cities are Yes, actually built by the sea. most of the, দিতে এখানে হবে অলমোস্ট and most, মোস্ট অফ দ্য বিগেস্ট। most of the biggest cities, almost all cities, বাট এখানে কি বলছে most of the biggest cities are actually built by, তো most and almost is the same thing, the answer is B। এখানে কিন্তু পপুলেশন নিয়ে কোনো কথা নেই, পলিউশন নিয়ে কোনো কথা নেই। কার্লা অ্যাকচুয়ালি বলেনি, কার্লা কি এখানে আর কিছু বলেছে? না, এই লাইনটা তো সে কিছু বলেনি রেলেভেন্ট ইনফরমেশন, সেখানেই বলেছে ইয়া দো দ্যাটস অল সিটিজ, বলে সে কি বললো মোস্ট অফ দ্য বিগেস্ট সিটিজ। তো নাম্বার বি ইজ অ্যান্সার। বাট আমরা যদি কার্লাটা কেটে দিই, এখন রব লিখি, অ্যাকর্ডিং টু রব, what would be the answer now? এখানে তো এ হবে, এ মোর দ্যান 50% পিপল লিভস ইন সিটিজ। এখানে এই বলেছে যে হবে। হ্যাঁ, মোর দ্যান হাফ দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন লিভস ইন দ্য সিটিজ নাও। yes। তো এখানে আমাদের কি বলছে, রব কি বলছে, আই মিন উই নো দ্যাট মোর দ্যান হাফ দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন লিভস ইন সিটিজ নাও। তো হাফ, মোর দ্যান হাফ অ্যান্ড মোর দ্যান 50% ইজ দ্য সেম, রাইট? সেম কথা। তো আমাদের কি করতে হবে, রেফারেন্সিং এর সময় যখন আমরা অডিও শুনছি, তখন আমাদের আগেই তো আমরা কোয়েশ্চেন যখন প্রি লিসনিং এর সময় আমাদের এগুলো মার্ক করে ফেলবো আমরা, তখন তো আমরা সবার আগে এগুলো লিখে ফেলবো, এগুলো তো আমরা জাস্ট এভাবে করে ফেলবো অ্যাকর্ডিং কারলা। তো যখন রব কথা বলতেছে আমার দরকার নেই এগুলো শোনার কোনো, এই কোয়েশ্চেনটার জন্য আমার এখানে এত মাইন্ডফুলি শোনার কোনো প্রয়োজন নেই। যখনই কার্লা বলবে, কার্লা কি ডিফার করছে রবের কথা, আই মিন রবের কথা শুনবো, হোয়াট ইফ রবের কথায় কার্লা ডিফার অ্যাবসলিউটলি বলে করে ফেললো, বাট কার্লা এখানে, কার্লার ইন্টারেস্টটা কি, কার্লার রেফারেন্সটা কি, কার্লার প্রেফার করছে কি, এইসব সময় আমাদেরকে মাইন্ডফুলি বেশি শুনতে হবে। তো এটাকে আমরা বলছি রেফারেন্সিং। আই হোপ আমরা এটা বুঝতে পেরেছি। এটা তো আমরা করে এসেছি অ্যাকর্ডিং টু লিসা, এটা আমরা করেছি। ওকে, সো নাও এতক্ষণ যা শিখছি এগুলো এখন অ্যাপ্লিকেশনের আমাদের প্রয়োজন। বিফোর দ্যাট উই নিড এ ব্রেক। সো আমরা 10 মিনিট একটা ব্রেক নিব, এন্ড আমরা ঠিক 11টা 15-তে এসে এই আমরা টেস্টে চলে যাব। সো ইয়োর ব্রেক টাইম শুরু হয়ে গেল, এখন থেকে আমরা ঠিক 11টা 15 সবাই ব্যাক করব।